बरकतों से दामन भरता है तू. Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Test. Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, Allahu, সৃষ্টি করেছ সুন্দর পৃথিবী, মানুষ পশু পাখি. Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Tes. Baik, penonton, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami minta maaf ada sedikit technical problem dalam mana kita nak buat recording tersebut lah, insyaAllah, ataupun dalam siaran langsung ini. Baik, insyaAllah kita akan mulakan ataupun bacaan surah Al-Kahfi secara bersama, dan insyaAllah juga kita akan kongsikan hikmah yang terbaik bila mana kita membaca surah Al-Kahfi tersebutlah. Antara kebaikannya pertama iaitu dihindarkan daripada fitnah Dajjal, dan pada masa yang sama Ustaz, diampunkan dosa kita daripada Jumaat ini dan Jumaat yang akan datang lah, insya-Allah. Baik, tanpa kita membuang masa, kalau sekiranya jemaah mempunyai Quran di hadapan, bolehlah membuka surat 293. Kita akan baca secara beramai-ramai, secara bersama, dan pada masa yang sama, kalau sekiranya mempunyai niat yang ikhlas, juga untuk almarhum yang telah pun meninggalkan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa mereka, dan pada masa yang sama bagi teman kita yang sedang sakit, Allah berikan semula kesihatannya, insya-Allah. Baik, saya teruskan kepada Ustaz. Silakan Ustaz. Kita sama-sama baca surah Al-Fatihah dulu semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semua, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما له به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا
وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإن اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا
ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمحل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه فقال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله
وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عددا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها نسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا
فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا ما كيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا
وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في السور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئه بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها ولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas bacaannya. Maka para hadirin yang saya hormati, Alhamdulillah kita telah pun selesai membaca surah Al-Kahfi. Namun dalam surah Al-Kahfi ini mungkin saya inginkan perkongsian ataupun intisari ataupun kita katakan tadabbur menerusi ayat yang telah pun kita bacakan. Kalau kita lihat kat sini kisah Zulkarnain, kisah Zulkarnain, sebab dia ada kena-mengena dengan tajuk ataupun intisari khutbah yang akan kita sampaikanlah Ustaz. InsyaAllah. Okay. Baik, bila mana kita lihat daripada ayat bila mana kita tengok ayat 93 Ustaz. Hatta idza balagha baina saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Ayat 93.
yang mana bila mana dia nak jadikan tembok ataupun batu. Okey. Kaum yang bertemu dengan Zulkarnain ni, Nabi Zulkarnain tak tahu percakapan mereka. Percakapan mereka tu tak diketahui. Namun pertolongan ataupun bantuan yang mereka kehendaki daripada Zulkarnain, sebab Nabi Zulkarnain ni dia seorang raja. Cuma tak bertempat. Dia bergerak daripada north to west, west to north, south to east, macam gitulah. Dia bergerak-gerak. Jadi bila mana kaum tu minta bantuan, bantuan daripada gangguan, kerosakan daripada sebuah makhluk ni, makhluk yang muda Ya'juj dan Ma'juj. Jadi bila kita lihat daripada intisari khutbah pada hari ini, iaitu sifat mahmudah. Sifat mahmudah, sifat kasih sayang, ithar di antara kita dengan orang sekeliling kita. Adakah kita membantu seseorang tu, Ustaz? Orang yang kita sayang ni kita kasih penuh harapan dengan penuh, kata orang tu lebih sikit lah. Tapi kalau orang yang kita tak berapa suka, kita macam ambil-ambil lewa lah. Itu yang biasa berlaku. Bukan saya ceritakan atas apa yang kita berbualkan ikut hawa nafsu, tapi perkara yang berlaku, Ustaz. Jadi bila kita lihat kepada kisah ini ataupun tadabbur sedikit daripada ayat ni, Nabi Zulkarnain ataupun Zulkarnain ni dia tak kenal pun kaum tersebut, tetapi dengan bantuan yang dia ada, tentera yang dia ada, sifat penuh kasih sayang, dia memberikan sedikit kata orang bantuan yang dia boleh berikan. Mungkin Ustaz boleh berikan kongsian sedikit tentang tajuk intisari khutbah lah. Bila Ustaz belik-belik khutbah ni pun kita dapat pun kita buat sendiri, para penonton. Ini pun yang kita dapat menerusi Majlis Agama Islam. Kalau rasa kurang yakin dengan apa yang kita sampaikan, mungkin boleh cek dekat website MUIS lah. Type aja MUIS khutbah, nanti keluarlah dia. Daripada hari ini, sifat mahmudah ataupun sifat yang kita katakan yang kita nak tunjukkan atau pamerkan kasih sayang itu terhadap teman-teman yang luar jangkauan kita ataupun yang kita tak kenal, kita nak berikan kasih sayang tersebut. Mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit, Ustaz, silakan. Okey. Itu saya rasa kita ni kalau nampak, kalau kita lihat, Ustaz, kalau kita tengok topik ini, macam Ustaz cakap tadi, kita kata orang yang kita sayang, dekat dengan kita, yang kita suka, kita macam sayang kat dia. Tapi orang macam yang kita tak suka, nampak alamak mukanya asyik macam muram aja, asyik marah aja nampak dan sebagainya, kita macam tolak tepi, Ustaz. Tapi sebenarnya kalau kita nampak tentang topik khutbah hari ini, dia bukan pasal kita suka ke kita tak suka, tapi dia macam semua orang, Ustaz. Semua orang, tak kisahlah yang kita suka ke yang kita tak suka. Bukan cakap kita galakkan untuk tak suka orang lah, tapi kadang-kadang itu memang sifat manusia, Ustaz. Jadi kita sama-sama, daripada yang suka ke yang tak suka ke, Ustaz, tetap kita kena tunjukkan kasih sayang kita. Saya rasa kalau kita tengok dekat dalam hadis Rasulullah SAW yang mana kita lihat, Ustaz, yang bermaksudnya daripada doa Nabi Daud, Ustaz. Beliau berkata, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi la yuballighuni hubbak. Bermaksud, ya Allah, aku minta kepadamu kasih sayangmu dan kasih sayang mereka yang mengasihi dan mencintaimu, serta amalan yang menyampaikan diriku kepada cintamu. Dan kalau kita nampak, Nabi Daud adalah seorang Nabi, Ustaz. Tetapi dia tetap minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kita tahu, selepas kita tahu bahawa Rasul dengan Nabi adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi mereka tetap nak kasih sayang. Mereka meminta kasih sayang itu. Lagi-lagi kita, Ustaz, kalau kita tengok, kita ni jauh sangat, Ustaz. Tapi kita pun kadang-kadang, maaf katalah, mungkin saya pun kadang-kadang kita macam sombong, Ustaz. Kita tak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tunjukkan kasih sayang kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita cakap isteri kita cakap lah, I love you, saya cintakan awak dan sebagainya. Tapi kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz, kita ni kadang-kadang kita cakap bakhil lah, Ustaz. Jauh untuk meminta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin Ustaz pun boleh kongsikan, Ustaz, sedikit. Baik. Menerusi pengungsian yang Ustaz sampaikan tadi, berkenaan doa dan sebagainya, kadang-kadang kita ni terlupa, tau, Ustaz. Bila kita nak timbulkan kasih sayang, tapi kita minta kasih sayang tu daripada Allah, tapi kita sendiri tak berkasih sayang. Sebab saya pun ditegur jugalah, Ustaz muka ni macam garang sikit.
muka garang Ustaz. Tetapi sebenarnya dia bukan masalah garang tak garang, tapi dah memang mimik muka dah macam tu kan. Macam itulah. Baik, jadi bila kita tengok daripada sedutan muka surat seterusnya, di sini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Hasyr ayat ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajjah mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Yang bermaksud, dan orang-orang Ansar yang mendiami negeri Madinah serta beriman sebelum mereka mengasihi orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka. Kalau kita lihat daripada ayat sudutan ni, dia berkenaan hijrahnya orang muhajir ke negeri Ansar. Mana tu? Daripada Mekah, hijrah Mekah ke Madinah. Jadi sistem yang Rasulullah SAW tunjukkan Ustaz, Rasulullah nak menggabungkan orang yang kita tak kenal dengan orang yang kita kenal. Mungkin saya sebelum tak kenal Ustaz Kamarul, Ustaz masih tentera, masih askar, saya masih istiqamah. Tapi bila dah digabungkan, mungkin ada kekuatan Ustaz yang saya tak ada, dan mungkin ada kelebihan yang saya ada, Ustaz tak ada. Kita cuba gabungkan. Jadi bila digabungkan kekuatan tersebut, maka dia akan menjadi kuat lah. Dia penuntut dia nak kena gabung. Kalau kita sentiasa menyendiri, dia tak jadi. Dia nak kena sama-sama. Dan pada masa yang sama, kita sambung lagi Dan tidak ada pula dalam hati mereka perasaan berhajatkan apa yang telah diberi kepada orang-orang yang berhijrah itu, dan mereka juga mengutamakan orang-orang yang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri. Saudara cuba bayangkan, kita dah dekat masuk bulan Ramadan. Kadang-kadang kalau kita masak Ustaz, kita masak bahagian-bahagian yang tak baik tu kita kasih kepada orang yang kita nak salurkan lah. Ataupun kadang-kadang dah habis makan, berbuka, baru kita nak kasih orang. Maksudnya lebihan tu baru kita kasih orang. Kita jangan macam tu. Kita berikan sesuatu kebaikan tu hanya untuk mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang ada dalam hatinya mereka yang golongan Ansar di Madinah. Mereka tak merhajatkan. Mereka dah bagi, mereka tak kata kau balas balik apa yang aku dah bagi. Tak, dia tak minta macam tu. Sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan amat berhajat, walaupun diorang itu tersepit, tapi nak juga berikan kebaikan. Dan ingatlah, sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka mereka lah orang-orang yang berjaya. Jadi bila kita ada sifat bakhil, kita bukan orang yang berjaya Ustaz. Sebab tu Haji Bakhil dalam cerita Labu Labi, dia tak berjaya. Dia tak ada berjaya dapat Cikgu Murni kan? Cikgu Murni orang lain pula yang dapat, tapi dia tak dapat. Jadi kalau kita ada sifat bakhil, sebab ada pepatah Ustaz yang mengatakan al-bakhil adu Allah. Orang yang bakhil ni dia musuh Allah. Jadi kalau kita sentiasa ada sifat pemurah, sifat kasih sayang, orang lebih dekat kepada kita. Sama juga kalau kita lokek dengan isteri Ustaz. Ustaz pun tahu jawapan dia apa lah. Penonton pun tahu juga apa jawapannya. Sensitif tu Ustaz. Sensitif kan. Jadi kalau boleh, kita gunakan ruangan yang kita berikan untuk mengkongsikan ini. Kita sama-sama timbal balik, kita sama-sama refleksi balik apa yang telah pun kita lakukan. Sebab waktu kita nak berdoa kepada Allah Ustaz, kita katakan sistem tawasul lah Ustaz, sistem tawasul. Kita cuba ingat balik apa kebaikan yang kita lakukan. Kita sebutkan kepada Allah, ya Allah, aku telah lakukan perkara ini, maka kau kabulkanlah permintaanku. Dia bukan kerana kita sombong dengan amalan tu, tapi kita berserah kepada Allah dengan kebaikan yang kita ada untuk kita bermunajat kepada Allah. Bukan Allah tak tahu, Allah tahu. Tapi kita memperkukuhkan doa tersebut. Mungkin ada akhir kata daripada Ustaz, kalau Ustaz rasa ada yang lebih penting dalam ini. Mungkin kalau kita nampak yang pada terakhir sekali, kalau kita nampak tu tentang anak-anak yang mengharapkan peluang dan sebagainya, mungkin ada di antara kita, saya rasa mereka berkemampuan untuk macam adopting ke fostering dan sebagainya. Mungkin diorang boleh tolonglah. Dan juga saya rasa ada banyak amalan-amalan kasih sayang ni kadang-kadang di antaranya juga Ustaz, kalau kita tengok
kadang-kadang adalah di antara kita mungkin order makanan kan daripada Grab dan sebagainya. Saya tak tahulah, mungkin saya pun di antara golongannya juga. So mungkin apa yang kita boleh lakukan juga untuk memberikan, mungkin bila kita order tu, cek tu, belikanlah air ke makanan ke dan sebagainya kepada mereka. Itu pun sebenarnya cara untuk kita tunjukkan kasih sayang kepada mereka sebenarnya. Kalau kita lihat macam kadang-kadang kita fikirkan diri kita sendiri je, diri keluarga kita sendiri je, itu bukan kita nak cakap cukup. Kadang-kadang tak rasa komplit, Ustaz. Jadi bila kalau tak rasa komplit tu, nak komplitkan, kita patut sharekan kita punya kasih sayang tu kepada orang-orang lain juga. Tapi bukan kasih sayang makna lain lah, Ustaz. Kasih sayang untuk kita memberikan kepada yang lain, mungkin jiran-jiran kita dan sebagainya. Lagi-lagi seperti mana Ustaz cakap dalam Ramadan kan. Betul Ustaz cakap, jangan kita bagi yang belen-belen tu kita bagi, padahal kita bagi yang paling baik. Kalau kita tak dapat yang tak baik pun tak apalah, dapat yang sisa-sisanya tetap berkah tu insya-Allah ada. Mungkin itu saja apa yang ingin saya kongsikan, Ustaz. Baik, mungkin apa yang boleh saya kongsikan yang sudah terakhir, yang mana bila kita berkongsi, kita berkongsi sesuatu tu, saya teringat tentang hadis yang pernah saya kongsikan waktu kuliah Zuhur, Ustaz. Masa tu kuliah Zuhur tu belum ada sekatan dan sebagainya. Okey. Jadi dalam kitab Adabul Mufrad, Sahih Bukhari, seorang wanita ni, Ustaz, dia ketuk pintu rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi bila dia meminta makanan, biasalah orang Arab ni kat rumah mereka ni ada kurma. Sebab tu sunnah kalau kita ada rumah ni ada kurma, tu dalam keadaan sunnah. Maksudnya kita ikut cara Rasulullah SAW. Jadi bila diberikan kurma itu, 3 biji. Jadi setiap seorang daripada anak wanita ni, dia 3 orang datang, 2 orang anak ni dapat setiap sebiji kurma, tuan-tuan. Bukan dia kasih roti ataupun makanan nasi ambeng tu, dia kasih kurma. Bila habis saja suapan makanan daripada anak-anak tersebut, anak-anak itu masih rasa terlapar, masih rasa lapar lagi. Saking sifat kemahmudah ataupun kita katakan daripada kita tadi, sayangnya ibu itu kepada anak-anak tersebut, dia belahkan 2 kurma tersebut. Dan bila dibelahkan kurma tersebut, Aisyah radhiyallahu anha nampak perkara itu dan sampaikan berita itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila sampaikan kepada Nabi, Nabi kata wanita ini dia disayangi oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita cuba rebutkan, kita timbulkan kasih sayang kita ini tidak kira kepada siapa saja. Kalau kita lihat anak orang lain, kita nampak juga macam anak kita. Dan pada masa yang sama, kita cuba lakukan yang terbaik. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini, Ustaz, dia memberikan kebaikan. Dan saya minta maaf juga kalau sekiranya suara saya ni kurang elok, saya minta maaf. Musim sakit, Ustaz. Musim sakit. Mudah-mudahan bukan yang kita harapkan itu, bukanlah. Sakit. Alhamdulillah, insya-Allah. Jadi yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah tu daripada kita sendirilah, Ustaz. Jadi kita sama-sama akhiri majlis pada hari ini dengan bacaan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به
है तू बरकतों से दामन भरता है तू Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 সৃষ্টি করেছ সুন্দর পৃথিবী মানুষ পশু পাখি সাগর নদী Beten du, oh Allah, te adorim. Beten prete yedim kerkoim. Allahu, Allahu, Allahu. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, Allahu, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Muslimin muslimat sekalian, dengan masuknya waktu salat, tunaikanlah salat di rumah atau tempat anda masing-masing. Sementara masjid-masjid ditutup kerana penularan wabak COVID-19. Setiap kita bertanggungjawab untuk mengelakkan kemudaratan dan memelihara keselamatan buat semua. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, tidak sempurna iman seseorang yang tidak bertanggungjawab. Saya berpesan agar anda terus mengukuhkan ketakwaan, memperbanyakkan doa dan mematuhi semua langkah-langkah pencegahan yang dikeluarkan oleh Majlis Ugama Islam Singapura dan Kementerian Kesihatan. Semoga Allah memelihara kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pesanan Mufti Singapura. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله 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 الله